Good morning. This is sixth video on the chapter Animal Kingdom. In the previous classes, I was talking about the classification of subphylum Vertebrata. You know, vertebrates are classified into two divisions, Anatha and Gnathostomata. Once again, let us see the screen. Just see the screen. Vertebrata is classified into Anatha and Gnathostomata. Anathans are jawless vertebrates and Gnathostomes are vertebrates with jaws. And you see the example for Anathan is Cyclostomata. Cyclostomes. It includes Petromyzon or Myxine. Petromyzon, lamprey, example. Petromyzon is also called lamprey and Myxine is also called hagfish. Then another classification, the classification of Gnathostomata, that is classified into two superclasses, superclass Pisces and superclass Tetrapoda. Pisces categorized into two classes, chondrichthyes, osteichthyes. Tetrapoda is classified into four classes, amphibia, reptilia, aves and mammalia. This table is clear. So this is the next step. This is the class. This table is let us see class Cyclostomata. Example, Petromyzon and Myxine. Example, Petromyzon picture. Mouth gills in opercula. Gill slits. Any features on the Cyclostomes, mostly they are ectoparasites on fish. And they possess 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. To succeed in ectoparasitic life, they have circular mouth for sucking without jaws. Jawless vertebrates are but jaw illa, mouth circular sucking type. Parasite in the mele suck blood vascular system is closed type. Closed type of blood vascular system and the body is devoid of scales. Body la scales they have no paired fins. Paired fins and the adults during spawning season the adults migrate from marine water, that is from sea to fresh water. Kadal vellathil ninnu puzha vellathilekke ivaru migrate cheyidu variyanu cheyyunnathu mutta idan vendi. After spawning, the adults die from the fresh water. Puzha vellathil veche ee adult maranam adiyukayum the eggs hatch into larvae. Mutta virinje larvae undavum. That is indirect development. And the larva, after metamorphosis, they migrate again back to marine water. അങ്ങനെ പുഴവെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഈ ലാർവ വളർന്ന് മെറ്റമോർഫോസിസിന് ശേഷം ഇവർ പുഴവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കടൽവെള്ളത്തിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലൂടെ നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാലോ. ക്ലാസ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ. അവരെ എക്ടോപാരസൈറ്റ്സ് ആണ്. 6 to 15 pairs of gill slits ഉണ്ട്. മൗത്ത് സർക്കുലാർ ടൈപ്പ് ആണ്, സക്കിംഗ് ടൈപ്പ് ആണ്, വിതൗട്ട് ജോ. Then blood vascular system is closed type. Body has no scales and they have no paired fins. Then the adult for spawning migrates from marine water to fresh water, and after spawning the adult die. The eggs hatch into larva. The larva undergo metamorphosis and they again migrate back to ocean. ഇത്രയാണ് സൈക്ലോസ്റ്റോംസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. So we can pass on to the next class. Class chondrichthyes and class osteichthyes. Chondrichthyes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Cartilaginous fish. Osteichthyes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ bony fish. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നോക്കാം. See the screen. Chondrichthyes, example is shark.
and osteichthyes, bony fish. See the difference? You just see the presence of gills. Is there any gills for this chondrichthyes? Gill slits ആണ് അല്ലേ? operculum ഉണ്ടോ അവിടെ? എന്നാ ബോണി ഫിഷിന്റെ പിക്ചർ നോക്കൂ. അവിടെ ഗിൽസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് operculum വെച്ചിട്ടാണ്. See the position of mouth. Position of mouth. Chondrichthyes എവിടെയാണ് മൗത്ത് വരുന്നത്? ഒരു വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് അല്ലേ? osteichthyes എവിടെയാണ് മൗത്ത് കാണുന്നത്? അത് ടെർമിനലാണ്, അഗ്രഭാഗത്താണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം നോക്കാം. പിക്ചറിലൂടെ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. See the difference between you can see the difference in tail also. Tail നോക്കൂ. chondrichthyes സ്രാവില് ഷാർക്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ടെയിൽ എങ്ങനെയാണ്? എന്നാൽ ബോണി ഫിഷിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇത് നമ്മൾ ഹെറ്ററോസർക്കൽ ടെയിൽ ആൻഡ് ഹോമോസർക്കൽ ടെയിൽ എന്ന് പറയും. ഒരു സാഡീൻ മത്തിയിലായാലും അയലായാലും ടെയിലിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം ഒരുപോലെയാണ്. എന്നാൽ സ്രാവിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ടെയില് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൂർത്ത ഭാഗം വന്ന് പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഫ്രില്ല് പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഹെറ്ററോസർക്കൽസ് ടെയിലാണ്. എന്നാൽ ബോണി ഫിഷിൽ നമുക്കൊരു ഹോമോസർക്കൽ ടെയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. Now let us see the difference between chondrichthyes and osteichthyes in the screen. Chondrichthyes in the first column and osteichthyes in the second column. They are both, chondrichthyes are marine and with a streamlined body, but osteichthyes, bony fish, is marine or freshwater. Then chondrichthyes are cartilaginous fishes, or they possess cartilaginous endoskeleton. In osteichthyes, the endoskeleton is bony, mouth is ventral in chondrichthyes, but osteichthyes possess terminal mouth. Gill slits are present in shark, whereas 4 pairs of gills which is covered with operculum is in bony fish. In chondrichthyes there is no operculum. ചെകിളപ്പൂവ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ. ഈ ചെകിളപ്പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിൽസ് ആണ്. ഗിൽസ് ചെകിളപ്പൂവിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന operculum, ആ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് operculum chondrichthyesൽ ഷാർക്കിൽ ആബ്സെന്റ് ആണ്. In shark, that is cartilaginous fish, the skin is covered with the specialized scales called as placoid scale. മത്സ്യങ്ങളുടെ തൊലിയിൽ സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്കെയിലിന്റെ പേരാണ് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽ. എന്നാൽ ബോണി ഫിഷിൽ സ്കെയിൽസ് രണ്ട് തരം കാണാം. ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ടീനോയിഡ് അഥവാ സൈക്ലോയിഡ് കാണാൻ പറ്റും. എയർ ബ്ലാഡർ ഈസ് ആബ്സെന്റ് ഇൻ ഷാർക്ക് ഓർ chondrichthyes. എയർ ബ്ലാഡർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി, സ്വിം ചെയ്യാതെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഷാർക്കിന് ഫുൾ ടൈം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സ്വിം. അതുകൊണ്ട് എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. പക്ഷേ ബോണി ഫിഷിൽ എയർ ബ്ലാഡർ ഈസ് പ്രസന്റ് ഫോർ ബോയൻസി. Then shark or the chondrichthyes, they have internal fertilization, they are viviparous, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ബോണി ഫിഷിൽ osteichthyesൽ fertilization is external and they are oviparous, മുട്ടയിടുന്നവരാണ്. ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി in both chondrichthyes and osteichthyesലും chondrichthyesലും heart is two-chambered, sexes are separate, ആണും പെണ്ണും മെയിലും ഫീമെയിലും തനിയെ ഉണ്ട്. And moreover, both chondrichthyes and osteichthyes are poikilothermic animals. Poikilothermic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Cold blooded animals. Their body temperature fluctuates according to the environmental temperature. ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? So once again you can go through this if it is not clear. Now we can see the examples for chondrichthyes and osteichthyes. നേരത്തെ നമ്മൾ ഷാർക്ക് കണ്ടു. അതിനു പുറമെ chondrichthyesന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് റേ ഫിഷ്, തിരണ്ടി എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാം. ഷാർക്ക് is called scoliodon. Then ray fish, electric ray, they possess electric organ to catch their prey or to escape from enemies. Electric organ. We can see some of the examples for bony fishes. Bony fishes can be categorized into marine fishes, freshwater fishes or aquarium fish.
മെറൈൻ ഫിഷ് കടൽ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നതാണ് മത്തി, അയല അല്ലെ. അതിൽ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എക്സോസീറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ, ഇത് ചിറക് കണ്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ്, എക്സോസീറ്റസ്. Another marine fish, example for this marine fish is seahorse. Seahorse, hippocampus. See the picture? Hippocampus. It is also a fish. Osteichthyes belongs to Osteichthyes. Hippocampus in seahorse, the parental care is seen in male. Male species exhibit parental care. സാധാരണ നമ്മൾ ഫീമെയിൽ അല്ലേ പാരന്റൽ കെയറിൽ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഹിപ്പോകാമ്പസിൽ മെയിലാണ് പാരന്റൽ കെയർ എന്ന ബിഹേവിയർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മെറൈൻ ഫിഷിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സാർഡീൻ, മാക്കറൽ ഒക്കെ. എന്നാൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷ് കട്ട്ല, റോഹു, മൃഗാൽ ഇതൊക്കെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷാണ്. ദെൻ എക്വേറിയം ഫിഷസ്, അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ. ഫൈറ്റർ ഫിഷ്, ദെൻ എന്തൊക്കെയാ എക്വേറിയം, കാർപ്പുണ്ട്, ഒരുപാട് എക്വേറിയം ഫിഷസ് യു മേ ബി നോയിങ്. സക്കർ, ദെൻ aquarium fishes in other examples you can find out. Next is class Amphibia. Amphibia, it's a Greek word which means dwell, and bios means life. From the name itself it is clear amphibians exhibit life in two habitats. It can exhibit life in both water as well as on land. So animals which can live on land and water can be called as amphibians. Example is frog. Frog is an amphibian. Then in amphibians the body is divisible into head and trunk. The skin is always moist. Skin ഭയങ്കര moist ആണ്. They are poikilothermic animals. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് ആണ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ദേ ഹാവ് ടിംപാനം വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഇയർ. ഇയറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടിംപാനം ഉണ്ട്. ദെൻ ദി ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട്, that is the digestive tract as well as the excretory tract as well as the reproductive tract, both opens to a same opening called a cloaca. ഈ ദഹന വ്യവസ്ഥയും പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥയും അതേപോലെ തന്നെ വിസർജനത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥയും എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പണിങ്ങിലാണ്. ക്ലോയക്ക എന്നാണ് ആ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ പേര്. സ്കിന്ന് മോയിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് 2 pairs of limbs are seen. ഫോർലിംബും ഹൈൻലിംബും, മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാറ്റിലും അല്ല, മോസ്റ്റ്ലി 2 pairs of limbs are seen. Then the fertilization is external fertilization ആണ് നടക്കുന്നത്. Then they are oviparous, മുട്ട വിരിയുന്നതാണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് is indirect in the form of a larva. ലാർവൽ സ്റ്റേജ് കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡിറക്റ്റ് ആണ്. ഇത്രയാണ് ആംഫിബിയൻസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത്. ഒരിക്കലൂടെ ഓർത്ത് നോക്കാം. ബോഡി ഹെഡും ട്രങ്കും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 pairs of limbs കാണുന്നു. സ്കിന്ന് മോയിസ്റ്റ് ആണ്. They are cold-blooded or poikilothermic animals. Then sexes are separate. Fertilization is external. Fertilization external ആണ്. Then development is indirect. They are oviparous. മുട്ടയിടുന്നതുകൊണ്ട് oviparous ആണ്. And development is indirect. ഇത്രയാണ് characters. 2 pairs of limbs എന്ന് പറഞ്ഞു. എക്സാമ്പിൾസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഫ്രോഗ് തന്നെ എത്ര വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഹൈല, ബഫോ അല്ലേ, ട്രീ ഫ്രോഗ്, മരത്തവള എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രോഗ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിക്ചേഴ്സിലൂടെ. അതിന് പുറമെ നമുക്ക് ലിംലെസ് ആംഫിബിയൻ ഉണ്ട്. ലിംബ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, 2 pairs of limbs പറഞ്ഞില്ലേ. കാലോ കൈകളോ ഇല്ലാത്ത ആംഫിബിയൻ ഉണ്ട്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇക്തിയോഫിസ്. ഇക്തിയോഫിസിനെ നമ്മൾ നാട്ടിൻപുറത്ത് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്നേക്ക് എന്ന് പറയും, കുരുടൻ പാമ്പ് എന്ന് പറയും. അതൊരു ആംഫിബിയനാണ്. മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് പോയിസണസ് ഗ്ലാൻസ് ഓൾസോ. അതായത് പോയിസണസ് എന്ന് പറയും. സ്കിന്നിൽ നിറയെ പോയിസണസ് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഈ കുരുടൻ പാമ്പിന്. നമുക്ക് ഓരോരോ പിക്ചർ ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആവാം. ജസ്റ്റ് സീ ദ സ്ക്രീൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രോഗ് ബഫോ ആണ്. ബഫോ
frog, buffalo. Picture continue. The example is buffalo. Buffalo ne toad ennu vilikkum. The other one is rana. Rana tigrina എന്നൊക്കെ പറയും. Frog. ഈ ഫ്രോഗിനെ നമ്മൾ നാട്ടുപുറത്തൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഹൈല കണ്ടോളൂ, ഹൈല. ട്രീ ഫ്രോഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ദെൻ സാലമാൻഡർ, സാലമാൻഡർ ഇപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സാലമാൻഡർ. ഇതൊരു ആംഫിബിയനാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിംലെസ് ആംഫിബിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ലിംലെസ് ആംഫിബിയൻ ഇക്തിയോഫിസ് അഥവാ ബ്ലൈൻഡ് സ്നേക്ക് എന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ വിത്ത് ദിസ് ക്ലാസ് ആംഫിബിയ is over. Once again just recall the features. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുമോ? ഡ്വൽ ലൈഫ് ഉണ്ട് അല്ലേ, 2 pairs of limbs ആണ്, മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ, ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റും യൂറിനറി ട്രാക്റ്റും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ക്ലോയക്കയിലാണ്. കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ഓർ poikilothermic animals, sexes separate, then fertilization is external, development is indirect, they are oviparous. ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി അടുത്ത ഫൈലത്തിലോട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ. Reptiles are generally creeping or crawling animals. ഉരഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക, ഇഴജീവികൾ. Their skin is cornified or scaly. Scaly, rough skin ആണ്. And they exhibit sometimes during growing stage, snakes exhibit ecdysis or molting, അല്ലേ, by shedding of the skin. വളരുന്ന സ്റ്റേജിൽ തൊലി ഉരിച്ചിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഈ പാമ്പ് വർഗത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് എക്ഡൈസിസ് അഥവാ മോൾട്ടിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ ഇയർ ഹാസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പണിംഗ്. ചെവിക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ല, ബട്ട് ടിംപാനം റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഇയർ. 2 pairs of limbs are usually or mostly seen. എല്ലാറ്റിലും അല്ലെങ്കിലും 2 pair limbs കാണാറുണ്ട്. Then they are poikilothermic or cold blooded animals. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലും മാറ്റം വരുന്നു. അതാണ് poikilothermic അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ്. ഹാർട്ട് ഇസ് 3 chambered എക്സെപ്റ്റ് ക്രോക്കഡൈൽ. ക്രോക്കഡൈലിൽ ഹാർട്ട് 4 chambered ആണ്. പക്ഷേ മറ്റെല്ലാ റെപ്റ്റൈൽസിലും ഹാർട്ട് 3 chambered ആണ്. സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്, അതായത് ആണ് മെയിലും ഫീമെയിലും തനിയാണ്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് ഡിറക്റ്റ്. ആൻഡ് മോറോവർ ദേ ആർ ഒവിപാരസ്. മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളാണ് ഈ റെപ്റ്റൈൽസ്. ഒരിക്കലൂടെ ഓർത്ത് നോക്കുക ഫീച്ചേഴ്സ്. ക്രീപ്പിംഗ് ഓർ ക്രോളിംഗ് ആനിമൽസ്, ഇഴജീവികളാണ്. സ്കിൻ ഇസ് കോർണിഫൈഡ് ആൻഡ് സ്കെയിലി. Then 2 pairs of limbs are seen. They have no external ear opening, but tympano represents ear. Then heart is 3 chambered except crocodile. Then sexes separate. They are oviparous and there is no larval stage. Fertilization is internal. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണുന്നത്. ഇനി എക്സാമ്പിൾസിലോട്ട് പോകാം. See the screen. Turtle. ടേർട്ടിലിൻ്റെ പിക്ചറാണ്. കിലോൺ. ദെൻ ടോർട്ടിസ് എന്നാണ് പറയുക, ടോർട്ടിസ്. ടെസ്റ്റുഡോ അതിൻ്റെ സുവോളജിക്കൽ നെയിം. കെമലിയോൺ ഇസ് ട്രീ ലിസാർഡ്. ഈ പിക്ചർ എന്താണ്? കെമലിയോൺ ഓർ ട്രീ ലിസാർഡ്. കെലോട്ടിസ് ഗാർഡൻ ലിസാർഡ്. കെലോട്ടിസ് ഓർ ഗാർഡൻ ലിസാർഡ്. ക്രോക്കഡൈൽ, ഈ പിക്ചർ ക്രോക്കഡൈലാണ്. അലിഗേറ്റർ. ഹെമിഡാക്ടൈലസ് ഓർ വാൾ ലിസാർഡ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്ന പല്ലിയാണ്, അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ്. പിന്നെ സ്നേക്സ്, പാമ്പിൻ്റെ പിക്ചർ. സോ സ്നേക്സ് ക്യാൻ ബി പോയ്സണസ് സ്നേക്സ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നോൺ പോയ്സണസ്. അല്ലെ, പോയ്സണസ് സ്നേക്കും നോൺ പോയ്സണസ് സ്നേക്കും നമ്മൾ നാട്ടുമുറ്റത്തൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. നോൺ പോയ്സണസ് സ്നേക്കായ റാറ്റ് സ്നേക്ക്, ചേരപ്പാമ്പ് എന്നാ പറയുക, റാറ്റ് സ്നേക്ക്. അതിനു പുറമെ പോയ്സണസ് സ്നേക്ക്, വൈപ്പർ, ക്രേറ്റ്, all these are poisonous snakes. It is very easy to identify a poisonous snake and a non-poisonous snake. Generally the non-poisonous snake, they have long tapering tail. നീളം കൂടിയ കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാലുണ്ടാവും. പക്ഷേ പോയ്സണസ് സ്നേക്കിന്
വാലത്ര നീളം ഉണ്ടാവില്ല, ടേപ്പറിങ് ആയിരിക്കില്ല. ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ദേ ആർ സ്ലോ റണ്ണേഴ്സ്. പോയ്സണസ് സ്നേക്ക് സ്ലോ റണ്ണേഴ്സാണ്. ഇനി ഒരുപാട് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് between a poisonous snake and a non-poisonous snake. So all these are coming or belonging to class Reptilia. Next class is class Aves, nothing but birds. Generally the birds are flying type, but flightless birds are also there. Ostrich, പറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പക്ഷിയാണല്ലോ, പറക്കാത്ത പക്ഷിയാണ് ostrich. The other birds are flying. And the features include presence of feathers on the body. മുഴുവനും ഫെദർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The body is streamlined to cut in air. എയറിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയ ബോഡി സ്ട്രീംലൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് കുറച്ച് കൂർത്ത് വരികയാണ്. ആ സ്ട്രീംലൈൻഡ് ഷേപ്പാണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫിഷസ് ദേ ഹാവ് ടു കട്ട് വാട്ടർ വൈൽ സ്വിമ്മിങ്. അപ്പോൾ ബോഡി ഈസ് covered with feathers. The skin is dry with less oil gland. Oil secreting glands skin il illathodondu skin is dry. Then presence of beak, and the forelimb is modified into wings. നമുക്കറിയാം പക്ഷികൾക്ക് പറക്കാൻ ചിറക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ചിറക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർലിംബിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്. The forelimbs are modified into wings. Then they are warm-blooded animals, homeothermic animals. That is, their body temperature is constant. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. That condition is known as, or such type of animals are known as poikilothermic animals or warm-blooded animals. Then respiratory system is closed type, and the digestive system consists of additional 2 chambers. മറ്റ് ജീവികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 2 ചേമ്പേഴ്സ്, ക്രോപ്പ് ആൻഡ് ഗിസാർഡ് എന്ന 2 ചേമ്പേഴ്സ് കൂടെ ഇവർക്ക് കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷികൾക്ക്. ദെൻ ദ ഹാർട്ട് ഇസ് 4 chambered ഹാർട്ടാണ്. റെസ്പിറേഷൻ ഇസ് ബൈ ലങ്സ്. ലങ്സിലൂടെയാണ് ശ്വസനം നടക്കുന്നത്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ലങ്സ് ദർ ആർ സം എയർ സാക്സ് ടു സപ്പോർട്ട് റെസ്പിറേഷൻ. റെസ്പിറേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എയർ സാക്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൂടെ ലങ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട്. And sexes are separate. മെയിലും ഫീമെയിലും തനിയുണ്ട്. Then they are oviparous animals. Egg-laying ആണ്. And fertilization is internal fertilization ആണ്. And they have development, direct development. There is no larval stage. മുട്ട വിരിഞ്ഞ് നേരെ കുഞ്ഞാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഇടയിൽ കാണുന്നില്ല. ഇത്രയാണ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഒരിക്കലൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. ബേർഡ്സ് എന്താണ്? ബോഡി ഫെദർ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബീക്ക് ഉണ്ട്. ദെൻ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആണ്, ഓയിൽ ഗ്ലാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ ഫോർലിംബസ് മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിങ്സ് ചിറകായി മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദി ആർ poikilothermic or warm-blooded animals. Sexes are separate. Then heart is 4 chambered. പിന്നെ oviparous, direct development ആണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ്. Let us see the flight adaptation in birds. പക്ഷികൾക്ക് ഏരിയൽ മോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണല്ലോ, പറക്കുന്ന ജീവികളാണ്. അപ്പം പറക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വി കോൾ ഫ്ലൈറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ് ബേർഡ്സിൽ കാണുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാമല്ലോ. ഒന്ന് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫെദേഴ്സ്. ഈ തൂവൽ, പ്രസൻസ് ഓഫ് വിങ് അല്ലേ. ഫോർലിംബ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വിങ് ആയിരിക്കുന്നല്ലോ, ചിറകിട്ട് പറക്കാൻ വേണ്ടി, ചിറകിങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ എന്താണ്? Then bone is ossified or with air cavities, and soft bones, less calcified, to reduce body weight during flight. പക്ഷികൾക്ക് പറക്കാൻ അധികം അമിതമായ ഭാരം ശരീരത്തിന് പാടില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇവിടെ ബോൺസ് ലെസ് കാൽസിഫൈഡ് ആണ്, ഓർ ഓസിഫൈഡ് ബോൺസ് ആണ്. എയർ ഫിൽഡ് കാവിറ്റീസ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മോറോവർ ഈ ബോൺസിനകത്തുള്ള മാരോ ഉണ്ട്, ബോൺ മാരോ ഉണ്ടല്ലോ. അത് 2 തരമുണ്ട് ജീവികളിൽ, ജീവജാലങ്ങളിൽ. നമുക്ക് വൈറ്റ് മാരോ കാണാം. നമ്മളെ മാമൽസിലൊക്കെ വൈറ്റ് മാരോ ആണ്. ആട്ടിറച്ചിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് കാണാം ബോണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലിൻ്റെ മജ്ജ അല്ലേ, ബോൺ മാരോ, അത് വൈറ്റ് മാരോ ആണ്. പക്ഷേ ബേർഡ്സിൽ ദ ബോൺ മാരോ ഈസ് റെഡ് ഇൻ കളർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റെഡ് മാരോ. ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ബോൺ വെയിറ്റ് ഓൾസോ. പിന്നെ നമുക്ക് ബേർഡ്സിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ
parts called chambers called as gizzard and crop. അത് food storage നും food grinding നും സഹായിക്കുന്നതാണ്. All these are flight adaptations seen in birds. ഒരുപാട് ബേർഡ്സിനെ നമുക്കറിയാം. ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓസ്ട്രിച്ച് ഇസ് എ ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്. Remaining so many flying birds are also there. The last class under this is class Mammalia. Mammals. Mammals are warm-blooded or homeothermic animals. അതെന്താണെന്ന് അറിയാലോ. The main speciality of mammals is they give birth to young ones. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നതും. And the female, they feed the young ones with the milk. Presence of mammary glands. Mammary glandsന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Female is feeding the young ones by the presence of mammary glands. Another speciality of this mammal is presence of body hair. ശരീരത്തിൽ നിറയെ body hair. Mammals have external ear pinna. External ear pinna to collect the sound waves. ശബ്ദം കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി external ear pinna മാമൽസിലുണ്ട്. The heart is 4-chambered. 4 അറകളുള്ള ഹാർട്ടാണ് മാമൽസിൽ കാണുന്നത്. And they have different types of teeth. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ? ഇൻസിസേഴ്സ്, കനൈൻസ്, പ്രീമോളാസ്, മോളാസ്, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ടീത്ത്. Heterodont. If different types of teeth are seen, that condition is called heterodont. And in mammals, the sexes are separate. Male and female and തനിയുണ്ട്. Mammals are generally or usually they are viviparous. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നതാണ്. But there are egg-laying mammals also, exceptions. Echidna, platypus, all these are egg-laying mammals. The fertilization is internal and development is direct. There is no larval stage. ഇത്രയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാമൽസ്. ഒരിക്കലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാമൽസ്. പ്രധാന ഫീച്ചർ എന്താണ്? They give birth to young ones. Presence of mammary glands. Mammary glands ഉണ്ട് to feed the young ones with the milk. Presence of body hair. 4 chambers in heart. They are homeothermic or warm-blooded animals. The teeth, they have different types of teeth. Heterodont. Dentition is heterodont. Then they are sexes are separate. They are viviparous except echidna and platypus. Echidna and platypus, they are oviparous. Then fertilization is internal, development is direct. These are the features of class Mammalia. Mammals an example അറിയില്ലേ? എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ. ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ 10th പഠിച്ചതന്നെ. We belong to mammals. Mammalia, class Mammalia. Monkeys, then cow, dog, cat, rat, then rabbit, squirrel. All these are belonging to class Mammalia. So with this chapter, kingdom Animalia is getting finished. നമ്മൾ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു. ഇതിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ഫൈല പഠിച്ചു. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഫൈലം പെരിഫറ. അതിനുശേഷം ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ് ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അതിൽ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് പഠിച്ചു. അപ്പം ഇതോടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ദ കിങ്ഡം ആനിമാലിയ എന്നുള്ള ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം, ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ്. അതുവരെ ബൈ.